जी, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है तुसां? जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल खैरियत है, ठीक-ठाक। अच्छा, बड़े अरसे तो ख्वाहिश है मैं आख्या तुसां नाल मुलाकात होवे, मगर गल ये कि आना वैना ही नहीं होना है। ते अज जी, इधरों आया तो मैं आख्या चलो तुसां नाल मुलाकात नाल कोई थोड़ी किताबत सनिया वक्तन जी, फवक्तन असी पता भी लगना रहना कि केड़ियां आनियां पियां या सही। केड़े मुस्तकबिल च काम तुसी बड़ा रिसर्च करने पे अपने जी, मुख्तलिफ जेड़ी खास तौर पर लैंग्वेजेस दूसरियां उन्होंने विच यूरोपियन लैंग्वेज होन या इंडो आरियन होन या बिल्कुल, सुनिया अपनी जेड़ी इत्थे दी ज़बान सही, गुमियां गवाचियां भी तुसी काम करने रहने हो फेसबुक ते और वैसे सोशल मीडिया ते असी वेखने रहने हो सही। ते अज असा मौका मिला तो मैं आख्या चलो फायदा उठाने असी तुसां नाल कोई गलबात कर जावां। बड़ी मेहरबानी। तुसी आए हो, तुसी साढ़े कोल मतलब टाइम दिता तुसी ते काफ़ी अच्छी साड़ी अपना गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ चीज़ां दे उत्ते। शायरी उत्ते मैं तुहाडे कोलों चीज़ां सुनियां, रिकॉर्डिंग कीती, बड़ा अच्छा लगा। ते हुण तुसां ये जेह्ड़ा मौजू छेड़ेआ ज़बाना आह्ला, एह् मेरे आस्तै बड़ा इक दिलचस्पी दा मौजू है। ते मैं जिसलै मैट्रिक कीता, मैं उस तो फौरन बाद 93 की गल है, गुरमुखी सीखी पहले। ते गुरमुखी तो बाद फिर मैं देवनागरी सीखी। उस तो बाद फिर पश्तो सीखी थोड़ी बहुत लिखाई पढ़ाई, इसी तरह सिंधी हो गई। फिर MA जर्नलिज्म कीता पंजाब यूनिवर्सिटी तो। उस तो बाद फिर एक साल अखबार विच भी काम कीता। लेकिन मेरा शौक ज़बाना वाले पासे आया ते वो ज़बाना वाले पासे फिर मैं वापस किस तरह आया जी कि मैं इत्थे नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद विच फ्रांसीसी ज़बान विच मैं दाखला लिया, सीखनी शुरू की थी। ये 2003 की गल है। जी 1 जनवरी 2003 ये मैं फ्रांसीसी ज़बान जिहड़ी है वो सीखनी शुरू की थी। उस तो बाद हुण मैं इस नाल ही मेरी जुड़क बन गई फ्रांसीसी ज़बान नाल। पहले शॉर्ट कोर्स कीते, सर्टिफिकेट कोर्स कीता, डिप्लोमा कोर्स कीता 6-6 महीनों के। उस विच रिजल्ट अच्छा रहा, मैं क्लास विच अच्छी पोजीशन लैंदा रहा। फिर दिल कीता कि इसनूं अगे लैके चलां। MA कीता, उस तो बाद MPhil लीडिंग टू PhD। फिर मैं खुशकिस्मत रहा कि मैनूं फ्रांस की हुकूमत ने स्कॉलरशिप ऑफर कीता PhD वास्ते फ्रांस तो। फिर इस तरह मेरे को तकरीबन 8 एक चक्कर लगे फ्रांस ते, आउंदा जांदा रहा, फ्रांस रहा। 3-3 महीने के मेरे टूर होंदे आए। ते उस दौरान उत्थे रह के फिर एक सफ़रनामा भी लिखिया, वो जल्दी छप गया सी, पंजाबी च लिखिया। वो सफ़रनामा फ्रांस का, उसदे विच थोड़ा जिहा ज़िक्र है बेल्जियम, थोड़ा स्विट्ज़रलैंड, इन्हां दे चक्कर लगे न। फिर मैं फ्रांसीसी ज़बान का इंटरप्रेटर भी हाँ। पाकिस्तान में जेह्ड़े गैर मुल्की वफद आउंदे न, उन्हां नाल फ्रांसीसी ज़बान दे विच फिर इंटरप्रिटेशन करनी। इस सिलसिले च मैं बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसां, उस तो अलावा होर बड़ियां खास मीटिंग्स उन्हां विच मैं शामिल रहा। ते मैनूं इसे तरह मौका मिल गया कॉन्गो अफ्रीका जाण दा। 1.5 महीना मैं उत्थे रहा। उत्थों दी एक टीम इत्थे आई पाकिस्तान। उन्हां नाल कोई ट्रेनिंग वाला सिलसिला है। मैं 2 महीने उन्हां नाल इत्थे पाकिस्तान च काम कीता। उस तो बाद फिर 1.5 महीना कॉन्गो च। फिर इस तरह होर मुल्कां दी भी आउंदियां रहियां। पिछले साल जिबूती का एक वफद आया है। उस नाल असीं काफ़ी मुल्क के अंदर दौरे कीते और मेरे आस्ते बड़ी खुशी की गल ये आई कि मैं पहली बारी बलूचिस्तान गया। चाहे मैं हवाई जहाज़ से ही बह के गया, सीधा गवादर गया, उतो वापस आ गया। लेकिन बलूचिस्तान की धरती उत्ते मैं पैर रखिया। आम तौर पर असीं बलूचिस्तान घट ही जाते हैं। KPK साढ़े गवाड है, जी असीं जी चले जाते हैं। कराची असीं चले जाते हैं। लेकिन ये कि बलूचिस्तान बड़ा घट। मैं समझना कि इस तरीके नाल मैं उत्थे भी पहुँच सकिया। बड़ी अच्छी गल है। मैं तुसें सब तो जेह्ड़े तुसें शोभा ज़ाहिर है तो बहुत एक वसी है क्योंकि जी, जिसले लैंग्वेजेस दी असीं गल करने बिल्कुल, ते उस नाल जेह्ड़ा इल्म है इसने उत्ते भी गल होवे ते बड़ी लम्मी चौड़ी गल है नहीं जी, असीं उसने उत्ते गल ना करनी। मैं फिलहाल सही, सिर्फ इसते महदूद रखना चाहना जी, तुसां नी एह् जेह्ड़ी फ्रांसीसी ज़ुबान है इसने उत्ते ते फिर इसने उत्ते जेह्ड़ी सब तो अहम चीज़ जिहड़ी साढ़े सामने आई है पहले उस ते गल करने ते फिर असीं फ्रांस दे जेह्ड़े अदीब शायर न या उन्हां ने चीज़ां कीतियां कुछ साढ़े पाकिस्तान ने विच दुइयां सही, ज़बानां च ते काफ़ी जेह्ड़ी न तर्जमा होई न। उर्दू दे विच काफ़ी बिल्कुल, शायर और अदीब और अफसाना निगार तर्जमा हो चुके न, सही, लेकिन पंजाबी दे विच उतने नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, ते उसने उत्ते भी गल करने मुख्तसरन मगर सब तो पहले दसना चाहना है कि मैं सुनिया तुहाडी कोई बल्कि वेखी भी है
कि ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਰਦੂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ आई है ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਫੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। मैं बिल्कुल बल्कि तुहानू दिखा देना मैं जी जी ये मेरे कोल ही पई है। ये फ्रांसीसी उर्दू लुगत है माशाअल्लाह ते ये मैं तकरीबन कोई 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है ठीक ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਨਾ जी ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। अच्छा ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ। बहुत ज्यादा हाँ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ जी जी ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਸੌਤੀ ਹਰੂਫ ਤਹਿਜੀਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जाहिर ਤੇ है ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। माशा ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। अच्छा ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ ਮਸਲਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ जाहिर है ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, अच्छा ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇ ਪਖਤਵਾ हाँ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ नहीं की कह रहा वाकई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ जी ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਪੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ जी जी ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਸੌਤੀਆਤ हम्म। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ मिलिया ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ। नहीं तो बहुत यानी कि अहम और बहुत मुश्किल और बहुत ही बड़ा वो सिलसिला है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ। वाह ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਾਵਲਸ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਮਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਇਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਦਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਇਦਾਰਾ ਫਰੋਗ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਹਿਕੀਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਔਰ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੰਨੂ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡਲ ਜੰਨੂ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਨੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨੂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡਾ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ। ਮਗਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਟਕ ਦੇ ਜਾਂ ਚਕਵਾਲ ਜੈਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ
ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਦੀਮ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀਨੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਦਰਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਆਈ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਲੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਲੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਉਸ 'ਚੋਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਗਰ ਪਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਵਾਸ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਏਲੀਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦੀ, ਆਲਾ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਸਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਆਖ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਸਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾਟ ਗਏ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਲਿਤ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੱਸੀਆਂ
और हैरत होंदी कि अज तक ये जिहड़ा फर्क है ये अज तक कायम है। ऊंच नीच वाला निज़ाम अज तक ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਆਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बड़ी खास गल है जी। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਛਿੱਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਿੱਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਲੱਭੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 10-15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਲ ਵਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਲੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੀ ਬੱਜੀ ਜੀ, ਟੁੱਟੀ ਬੱਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼। ਹੁਣ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹਿਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਕਦੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਸੈਲਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਮਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ, ਟੂ ਡੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਹਿੰਦ ਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੇਂਦਾ, ਕਰਸੀ, ਕਰੇ ਹੈ, ਕਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ, ਇਹ ਕਰ ਮੌਜੂਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਵਰਬ ਦਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਟਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਤ ਮੌਜੂਦ। ਸਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਤਹਿਰੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਦੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਨੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ, ਦਾਦੋ ਨਾਨੋ ਲਿਖੋ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, तो मेरे जहन च है कि मालिक इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। ਹੁਣ ਕੁਟੁੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ
ਕੁਟੁੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਲਿਆਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲਫ਼ਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਮਸਲਨ ਮਾਣੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਾਣੂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਣੂ। ਜੀ ਜੀ। ਕਾਂਗੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਣੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵਰਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਣੂ ਹੈ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪਏ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਬਾਦੀਆਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾ ਤਖਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ, ਡਰਾਮੇ ਵੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਦਬ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਕ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ, ਅਲਜਜ਼ਾਇਰ, ਟਿਊਨਿਸ ਔਰ ਮਰਾਕਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਦਬ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਦਬ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵੇਖ ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰਜਮੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਛਪ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਸਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੂਸੀ ਅਦਬ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਰਸਮੋਖਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਦਸਤੋਫਿਸਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੋਰਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਗੋਲ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਚੈਖੋਫ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ ਉਧਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਰਾਕੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਗਰਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਟਿਊਨਿਸ, ਮਰਾਕਸ਼, ਅਲਜਜ਼ਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਅਫਰੀਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਬਰੂੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨੇਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਸੀ। ਅਲਬਰ ਕਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਅਜਨਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ